327. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم ظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا
آلهتكم إن كنتم فاعلين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وأرادوا به كيدا فجعلناهم ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صدق الله العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. InsyaAllah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربي يسير وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مجيبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا مبينا. الحمد لله الوحيد الجواد
الواحد القهار الواحد الحنان والمنان الذي قد بعث محمدا خاتم أنبيائه صلى الله عليه وسلم برسالته خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله واليوم الآخر اللهم بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووفر لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من الجنة بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama menjadikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan izinnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan memilih kita untuk berada di dalam taman syurga. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat. Pernah disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila ditanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, apakah kehidupan dunia itu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, itu umpama kita masuk daripada pintu depan rumah kita dan kita keluar pada pintu belakang rumah kita. Ada orang dibuat layak buruk lah ni, dia kata, Ustaz, rumah kami pintu depan saja, tak ada pintu belakang, satu pintu saja. Itu tak apa, siapa pun boleh jawab. Tapi itu yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut memang wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini hanya sementara dan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini hanyalah sebagai perhiasan sementara sahaja di dunia. Jadi kita kena ingat bahawa telah pun berlalu orang-orang yang terdahulu daripada kita. Sebenarnya dah masuk kubur banyaklah. Kita boleh tengok tepi-tepi jalan, kita lalu tengok kubur. Kita tengok, kita semua tahu bahawa kita satu hari nanti akan sampai giliran kita dan kita juga akan bersalah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ialah agama Islam. Jadi kita fahamlah kita dipilih oleh Allah dan Allah Subhanahu wa taala berikan Islam, berikan iman dan ihsan. Jadi tak usah duduk kelang kabutlah nak pergi sebut kata kita ni kerti mana pun bukan tahu pun. Duduk kelang kabut dengan agama orang lain. Duduk kelang kabut dengan agama Yahudi, duduk kelang kabut nak terang agama Kristian, tak payah. Terus duk tunjuk tera kalau kita ni baca Bible ke, baca surat bab ke, baca sinar harian, Quran pun tak apa nak lepas lagi. Tahu satu dua ayat saja, kemudian nak terang dekat orang alim-alim. Tok guru pelambak pun tak cakap macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita hidup atas dunia ni jangan pandai-pandai. Tapi kena jadi orang yang pandai, orang yang baik, orang yang soleh. Kita nak jadi yang terbaik, kita tak mampu jadi yang terbaik. Sebab yang terbaik itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun semua tahu. Ahsana khalqillah, afdala khalqillah, akrama khalqillah. Gelaran yang tidak diberikan kepada mana-mana makhluk. Sekalipun iblis pada satu ketika pernah menjadi ketua kepada para malaikat, dia tidak pun diberikan gelaran seperti itu. Hari ini manusia hebat macam mana pun, buat baik, macam-macam dia buat, macam-macam dia bagi, macam-macam dia janji. Dia hanya diberikan mungkin pangkat dapat apa, Datuk dan Sri, PJK, AMN, dia tambah kita belakang tu kan, BCK Melantara, PJK kan, PMX, PMO macam-macam. Nah, jadi itu gelaran tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan pandai-pandai hidup, tapi kita berusaha untuk jadi orang yang pandai, tak salah. Bila kita pandai-pandai itulah menyebabkan apa? Menyebabkan apa yang Allah SWT perintah. Allah kata, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ.
Allah SWT kata barang siapa daripada kalangan kamu, wa man yabtaghi ghayra din fala yuqbal, wa man yabtaghi ghayra, kan Allah SWT habaq siapa yang dia buat mai selain daripada agama Allah, kan wa mai selain daripada agama Islam, Islami dinan fala yuqbal, selain daripada Islam sebagai agama yang duduk terang dekat orang, yang orang asalnya yakin jadi syok. Lama dah kita duk ikut Islam, duk faham Islam, duk ikut Islam. Inna dina indallahi Islam, inna dina indallahi Islam, inna dina indallahi Islam. Dengar tu selalu dalam khutbah, dengar dalam kuliah, dengar. Tiba-tiba mai orang yang bercakap menyebabkan apa? Jadi ragu-ragu kita dengan Islam. Jadi syok kita dengan Islam. Dia kata agama Islam, maksudnya ada hak lain yang sama. Ada hak lain yang serupa dengan Islam. No? Allah SWT berikan ayat yang begitu jelas kepada kita. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan fala yuqbal. Maka tidak diterima selama-lamanya. Tuak mai lah macam mana pun. Islam liberal, Islam plural, Islam sekular, apa juga nama yang dinisbahkan ataupun yang nak diubah nama tersebut, kan? Pada ketika itu Islam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya buat macam mana? Saya buat apa pun Allah Subhanahu wa taala habaq dengan jelas. Jadi kita kena berpegang kepada akidah Islam yang sebenar, iaitu agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala, berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpandukan kepada ijma' ulama, berpandukan kepada qiyas. Jadi itu yang disarankan, itu yang diletakkan sebagai sumber utama untuk kita ini mengenali Islam dan duduk di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Atau saya ada umai lain, saya ada kaji hak lain lah. No? Hak kita ni, agama kita ni pun, hak Islam yang kita pegang ni pun, kita kadang-kadang ada orang tergelincang, terpesong. Jadi beradalah di atas jalan Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Thabbit aqdamakum. Kukuhkan kaki kita, diri kita dengan apa? Pasak diri kita dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Supaya apa? Supaya akidah kita kekal sampailah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu sebagai mukadimah, sebagai peringatan kepada kita. Kita jangan pandang kita perkara ini biasa. Jangan pandang kita duduk dalam Islam habis selesai. Jaga-jaga kita boleh jadi daripada duduk yakin tak? Bila mai kenyataan, bila mai satu-satu perkataan yang mungkin mempersonakan hati orang-orang yang tak mengaji, yang tidak ada ilmu, yang keluar daripada mulut orang yang tidak ada ilmu, dia puasa pandai. Nabi kata jaga-jaga di hujung zaman ni. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Nabi kata jaga-jaga. Nabi kata mereka akan berfatwa fa'aftau bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Bila tanpa ilmu dengan apa? Dengan syaitan. Dengan pandangan syaitan. Syaitan mai bagi pandangan nampak cerdik, nampak pandai, didengar pula oleh orang yang juga tak cerdik, tak pandai, jahil. Jadi apa berlaku? Fadallu wa adallu, maka dia ni sesat dan menyesatkan orang lain. Tuan-tuan, bila kita ni pergi ambil salah buruk, kita pergi dengar salah orang, bukan ahli dia, bila kita sesat, adakah kita tidak dipersalahkan? Kita akan dipersalahkan sebab kita pilih kumpulan yang sesat. Misalnya kita nak tanya orang macam mana cara buat kereta. Tentulah kita fikir lah kereta. Kita tak fikir lah roti. Kita tanya yang kawan buat roti, dia cara macam mana nak buat kereta. Dia tengok, dia kata mana ni pekak ke bongok. Kan jahil ke apa. Kerana aku buat roti dan sumbat roti dalam mulut kita semua dia. Nah, benar makan roti ni balik, banyak-banyak pokok jadi serik. Kita fikirlah kereta, kita tanya, kita pergi tengok ini roti ni dia buat macam mana hari-hari. Dia kata hang buta kan? Ni kereta, bukan roti. Macam tu lah. Kita tanya tak kena ahli dia. Itu jadi gelok, melingkup, kita takut akidah kita. Melingkup balik tak apa. Fizikal kita lingkup, mata kita rosak, tangan kita sakit, tak apa. Allah akan tukar esok jadi elok di akhirat.
Akidah kita rosak, bayangkan kita nak berada di dalam neraka selama-lama-lamanya. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, jadi ambillah langkah berhati-hati. Dan di akhir zaman ini bukannya masa untuk tuan-tuan nak main WhatsApp, nak main Facebook, bukan masa untuk itu semua. Bukan masa duk nak cari tempat makan mana orang bayar. Bukan masa nak pergi bercuti, tak salah, pergi bercuti, pergilah. Tapi masa untuk memperkukuhkan diri dengan ilmu dan iman. Sebab makin hari, makin bertambah hari, makin dekat kita dengan kiamat. Makin dekat kita dengan kiamat, makin dekat dengan tanda-tanda kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, yang Nabi SAW sebut. Dan makin dekat kita dengan tanda-tanda tersebut, maksudnya akan dizahirkan kepada kita zuhurul fitan. Makin hari dekat kita dengan segala macam bentuk fitnah. Adakah kita mampu hanya nak melawan dengan kita apa? Dengan kita hanya duk biasa hidup kita, rutin hidup kita dengan duk tengok WhatsApp saja, duk baca WhatsApp. Adakah itu jadi perisai kita? Adakah kita tahan dengan kita duk tengok Facebook, kita duk tengok YouTube, kan? Adakah tahan kita dengan kita duk pergi sumbat perut kita dengan makanan-makanan haduk viral ni hadikah yang boleh menjadi sebagai benteng kepada kita untuk menghadapi keadaan-keadaan yang makin mencabar kepada kita umat Islam, bukan saja di negara kita, di seluruh dunia hari ini umat Islam. Al-akalatu ala khasatiha. Umpama makanan yang duk di dalam talap, orang main duk untuk kita, duk makan kita. Itulah kita di hujung zaman. Dan bahkan hari ini orang munafik makin menggila membantu orang kafir untuk merosakkan kita umat Islam. Dan mungkin juga dari kalangan mereka itu cuba untuk menghilangkan umat Islam ataupun menghilangkan cara hidup Islam, sebab mereka nampak kehidupan kafir itu lebih baik daripada kehidupan, sebab mereka melihat daripada sudut dunia. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah, Nabi apa dunia ra'su kullu khati'ah. Ada orang tanya, siapa nampak orang mengaji agama pun nampak dia ni menyokong juga perbuatan ini buat oleh orang munafik dan juga orang-orang kafir. Senang saja tuan-tuan, macam tuan-tuan main masjid hari, macam kita main duduk dalam majlis ilmu, dengan perbetulkan niat kita itu semata-mata kerana Allah. Kan? Semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab siapa yang buat sesuatu, yang pertama kalau dia tak buat semata-mata kerana Allah, Nabi apa kata? Dia akan terpalit dan cinta kepada dunia. Siapa yang cinta kepada dunia, habbu dunya ra'su kullu khati'ah. Orang yang cinta kepada dunia, dia boleh buat segala macam bentuk kepala dosa ataupun maksiat dan dosa dia sanggup buat. Sebab bukan lagi cintanya kepada dunia, bukan lagi cintanya kepada akhirat, tapi cintanya kepada dunia. Cinta kepada dunia dapat dunia, cinta akhirat insya-Allah dunia kita dapat. Allah alam. Sebagai mukadimah insya-Allah kita sambung kita sakaratul maut. Muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tengok muka surat 6 lah, muka surat 6. Itu ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Qaf ayat 16 sampai ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa ja'at sakratul maut bil haqq ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صدق الله العظيم. Muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ni cerita pasal apa ni? No? Dia sangkut dengan alam ghaib. No? Bila cerita tentang alam ghaib ni bukannya kita boleh
boleh kita tengok dengan mata. Tidak boleh kita tengok dengan mata, ataupun tidak ada satu ataupun bayaran yang kita boleh bayar kepada sesiapa pun untuk kita pergi masuk ke alam ghaib. Kan alam ghaib ni alam barzakh, alam mahsyar, alam kubur tak boleh. Dan semua hak mati ni tak balik mahbab kita macam mana alam kehidupan alam barzakh ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ada alam yang kita boleh tengok dengan mata kita. Ada berapa alam? Ada riwayat menyebutkan hampir ataupun lebih 83,000 alam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi jadi alam ni banyak. Alam kanak-kanak, alam bayi, alam perut mak kita, alam remaja, alam pemuda, alam orang tua, kan? Alam mimpi, alam tidur kita, kan? Alam malaikat, alam jin, macam-macam lagi bentuk alam, alam nabat, tumbuh-tumbuhan, alam hayawan, alam netak. Jadi alam laut, alam yang ada dalam laut, alam yang ada di dalam itu hak mikroorganisme, itu hak covid itu ada alam dia. Jadi Allah bagi jadi alam ni banyak. Kalau kita nak sebut satu-satu habis sebut alam tu lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan alam-alam. Termasuklah alam yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan yang dirahsiakan daripada kita. Yang kita tak mampu nak melihat dengan pandangan, dia panggil pandangan mata kasar kita. Pandangan mata kasar kita ni kita tak boleh nampak, kita tak boleh tengok. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa betapa berkuasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh kita, tapi ada alam tersebut. Ada situasi tersebut dan keadaan tersebut. Jadi kita semua kena percaya dengan apa? Alam ini kita percaya dengan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak tengok iman kita. Allah Subhanahu Wa Taala datangkan nabi-nabi dan rasul. Allah datangkan kitab, Allah datangkan peringatan, Allah datangkan risalah untuk supaya kita semua ini beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut sebagai al-ayat tanziliyah. Apa dia al-ayat tanziliyah? Itu ayat-ayat ataupun alamat-alamat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Dia bagi tanziliyah, itu ayatul Quran. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat-ayat Al-Quran untuk kita kaji, untuk kita baca, untuk kita beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan ayat yang kita baca. Dan tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa dia maksudkan? Dan sesungguhnya dia kata kami telah menciptakan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala kata sesungguhnya kami yang ciptakan manusia. Allah habaq macam tu, kita kena percaya, kita duk kaji lah. Kan kita baca ayat ni, walaqad khalaqnal insan, dan telah walaqad sesungguhnya telah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, dan dengan pastinya Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun menciptakan kita manusia. Kita jadi daripada apa? Orang tanya kita jadi daripada apa? Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Kita jadi daripada nutfah. Kan? Jadi daripada nutfah. Dan kemudian jadilah macam kita bentuklah ni. Khalaqal insana min turab. Jadilah manusia tu daripada tanah, kan? Daripada tanah. Cuma proses kita tu dia main dalam bentuk nutfah. Nutfah boleh ayak mani kita panggil. Jadi kita daripada bentuk tersebut. Hak daripada kaji sperma terbang semua itu kemudian dia kaji itu kemudian dah Al-Quran mai dulu. Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai ayat dulu. Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai nabi-nabi dan rasul yang menerangkan semua ni dah. Kemudiannya mai ahli baru kemudian ni dia hanya buat kajian saja, benda tu ada dah. Perkara yang telah pun ada. Kan telah pun ada, tapi menjadi kebiasaan manusia ni dia pilih hak kawan hak pandai buat kajian. Dia tak pilih hak yang kawan yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai utusannya, iaitu nabi-nabi dan rasul, dan juga para alim ulama yang disebutkan oleh Nabi yurithul hikmah wal ilm. Itu sebenarnya para alim ulama ini mewarisi kebijaksanaan nabi-nabi dan rasul, dan juga ilmu yang ditinggalkan oleh nabi-nabi dan rasul untuk kita apa? Untuk kita meneruskan agendah agama kita, agendah Islam ini, untuk memahami agama Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat dalam Allah, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya.
Kita pun Allah SWT tahu apa yang dibisikkan di hati. Tadi ni bila Allah SWT kata kamilah dan kami semuanya kamilah yang telah pun menciptakan manusia. Allah pernah satu riwayat menceritakan. Salah satu ayat Al-Quran Allah SWT panggil malaikat, panggil iblis ketua masa tu. Bila panggil Allah SWT kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqul basharan min tin. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Satu Allah nak jadikan khalifah Allah lah. Yang ayat tadi ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqul basharan min tin. Allah SWT kata kepada para malaikat, wahai sekalian seluruh malaikat, aku nak jadikan satu makhluk yang namanya bashar. Daripada bashar itu manusia. Min tin, daripada tanah. Kan Allah SWT dan Allah perintahkan supaya diambil tanah daripada bumi untuk dijadikan asas nak jadikan manusia. Maka tidak ingkar para malaikat. Tapi malaikat tidak ingkar. Tapi yang ingkar siapa? Ialah iblis. Pasal apa tuan-tuan? Sebab tu kita ni kena duduk dalam majlis ilmu, kena mengaji. Yang pertama awal tadi mukadimah yang saya sebut. Supaya apa? Tuan-tuan, saya dan semua kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan duduk sini bukannya esok satu hari tuan-tuan jadi alim, pergi buka pondok tak mana kan? Pergi buka madrasah tak mana. No? Kita tak nampak lama lagi. Dia duduk ngaji setiap malam dengan macam-macam guru, macam-macam ustaz. Alah dia pun buka madrasah juga, bukan yang tu lah. Tapi kalau boleh, bagus dah. Tak ada masalah apa, lagi baik lah. Tapi kita duduk dalam majlis ilmu ni sebab apa? Sebab tu saya duduk parti tengok hak langkah balik itu. Cuba dengan alim 20 mazhab. Kan? Lepas-lepas semayang langkah balik saya dengan badan tegak kemas. Bila-bila sembang pandai di kedai kopi. Sobangan dia tu alim dah. Sobangan dia tu tak ada masalah apa dah. Dia alim dah. Tuan-tuan, salah besar kita. Macam kita sebutlah, kita berada di suatu tempat, satu suasana, satu keadaan yang kita tak tahu bila-bila sahaja kita boleh disesatkan oleh orang-orang yang sesat. Sebab tu pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu. Nabi suruh. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni siapa? Cerita habis sikit. Entah kadang dia apa, kita kuliah bin Betnari. Kan? Jabir bin Abdullah. Tapi kalau kita semua tahu nak mati ya. Dia kata ustaz kuliah lagi supaya apa? Malaikat mai tengok dia kuliah tak jadi cabut semua. Ada hak dia cabut juga lah. Kan? Kalau tahu lah nak mati lah. Mesti pekat-pekat nak tunjuk baik lah. Dia takut malaikat kesian. Memang tengok hidup mengaji. Kan? Terus cabut lagi lah. Dia balik dulu. Malaikat balik dulu dah lah. Dia cabut juga. Duduk kedai kopi dia cabut. Duduk tengah makan dia cabut. Duduk tengah mengaji dia cabut. Duduk tengah buat apa pun. Sampai masa dia cabut. Jadi kita ni tuan-tuan main mengaji sebab apa? Kita main mengaji ni supaya apa? Jabir bin Abdullah ni. Dia antara panglima perang. Hidup lepas ni banyak di medan perang. Tapi dan meriwayatkan hadis. Sempat mengaji hadis dengan Nabi SAW. Kita pergi perang tak mana? Kan? Kita tak pergi perang tak mana pun. Duk berperang dengan hati kita. Duk berperang dengan handphone ada di tangan kita. Duk berperang dengan apa? Kenderaan kita. Rumah kita. Kemewahan, kesenangan dunia, pangkat kita. Kerja buat kita atas dunia ni. Satu, kita duk berperang dengan semua benda tu. Duk berperang dengan isteri, anak-anak kita. Masyarakat kita, kawan-kawan kita. Kan? Tapi tuan-tuan, muslimin muslimat Allah. Tengok. Jabir bin Abdullah yang hak hidup dia boleh dikatakan sentiasa dia di dalam peperangan. Memang geng-geng tentera lah. Geng tentera ni. Kan perang pergi. Dia hidup kehidupan tentera. Tapi mereka ini sempat hafal hadis Nabi SAW. Hafaz Al-Quran. Faham agama. Kan? Jabir menyebutkan dia kata, duduklah majlis ilmu. Sebab apa? Sebab apa? Supaya minal yaqinu minal syakki ilal yaqin. Daripada syak kita duduk syak, duduk tak apa nak faham kepada faham. Sebab apa? Takut bimbang mai orang yang kita duk faham elok dah ni, dia buat mai jadi kita syak. Macam baru-baru ni. Maka duk jadi budak-budak pun jadi dia kata, "Oi, ada kumpulan lain ni maksudnya tak salah lah. Kita tak boleh lah sebut kat depan lagu tu." Pasal apa? Tak semestinya kita saja betul ya, tapi jadi begitu. Dia dah jadi tak apa nak yakin. Tentang masa nak.
Kan? Kita tak apalah. Kita tak apalah, kita yakin kita pegang suruh dah kepada Islam. Tu sudah buat apalah, aku nak mati niat ni. Aku tak mau dah fikir ni. Tak tahu ramai pula yang lain yang menyebabkan apa? Daripada duk yakin ni kepada syak pula. Jadi sebab tu kena ngaji yang pertama. Yang kedua ni tuan. Nah, pasal apa? Supaya apa? Minal kibri ila tawaddu. Sebab itulah nah, iblis ni dia bagi contoh, Allah bagi contoh dah. Iblis ni bila tak mau dengar nasihat, tak mau dengar nasihat apa yang Allah SWT kata, Allah habaq dah. Allah kata aku nak jadikan manusia ini sebagai khalifah. Yang dia tak puas hati bila Allah SWT kata apa? Kan Allah SWT bila nak jadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bila Allah jadikan manusia itu, sesungguhnya telah kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dia jadi tak puas hati. Sebelum ni dia yang hebat sekali. Dia yang pangkat besar, dia yang gelaran besar. Kan? Dia tak heran. Iblis ni dia dapat gelaran hebat-hebat. Gelaran dia apa dia? Al-arif billah, al-abid billah. Kan? Dia diberikan gelaran yang besar ni, yang hebat. Apa dia? Al-arif billah. Makhluk yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Al-abid billah, makhluk yang dia disebut sebagai makhluk yang paling banyak sujud beribadat kepada Allah. Kalah habis malaikat-malaikat. Hebat tak? Hebat lah dia. Jadi dia main perasaan apa? Al-kibri. Macam kita lah, tuan tengok di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak terima Islam ni sebab golongan pertengahan dan golongan miskin, du'afa wal masakin. Kan? Golongan ni yang terima. Sebab apa? Golongan ni golongan yang dia boleh terima. Sebab dia yakin ada Tuhan, ada kuasa yang memberikan rezeki kepada dia. Ada kuasa yang memberikan nikmat kepada dia. Walaupun pada ketika itu dia tak beriman lagi. Bila main Nabi SAW, dia ikut Nabi. Sebab kena dengan keadaan kehidupan. Tapi orang kaya-kaya. Macam tu. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, segala Abu lah macam tu. Tak mau ikut Nabi. Tak mau ikut Nabi sebab apa? Sebab ada sifat al-kibri. Sebab orang ni bila dia bagi lebih sikit, dia cakap pun lebih-lebih kurang saja. Kan? Dia cakap pun lebih-lebih kurang saja. Dia merasa dia lebih. Tuan-tuan tengoklah tu ada kat YouTube. Bila dia berniaga, dia jadi kaya, dia cakap sombong. Walaupun dia masih mengaku Islam, tapi cakap cukup sombong. Mempermain-mainkan buat sembahyang, mempermain-mainkan doa. Ada setengah tu boleh kata, doa nak tengok Tuhan awak turun apa. Kan? Nak turun mah ke? Kalau kita tak usah, ambul cakap. Jangan sombong sangat. Kan hidup ni sangat singkat. Sebab tu kita kena mengaji. Bila duduk dalam majlis, tuan-tuan cuba tengoklah berapa orang jutawan yang duduk di dalam majlis ilmu ni, boleh kira. Hari Jumaat macam kena duduk. Pasal ada juga yang dia ni faham kata bila kita ni meniaga, kita buat bisnes, kita kena jaga sembahyang. Siapa abang? Orang yang tak kena jaga sembahyang, semua umat Islam, semua orang yang mengaku beriman kepada Allah kena jaga solat dia. Sebab as-salatu imaduddin, sembahyang tiang agama. Sembahyang tu tiang agama, bukan pasal dia ahli perniagaan. Orang ahli perniagaan kena sembahyang awal. Pasal apa? Pasal supaya rezeki mai cepat, supaya rezeki terjamin, supaya rezeki dibukakan rezeki oleh Allah. Mengaji tang mana ni? Faham tang mana? Nah, iblis laknatullah alaihim ajma'in. Sombong dia sebab dengan pangkatnya, gelarannya, sehingga kan dia lupa nak jadi makhluk yang tawadhu. Sebab tu kita tuan-tuan duduk dalam majlis. Supaya apa? Supaya kita ini daripada orang yang ada, kita semua ni ada dia main juga sifat kibri ni. Dia main juga sifat kuasa kita hebat ni. Hak tu tak payah. Kita makhluk biasa. Kita insan yang lemah. Kita ada hati. Kita ada perasaan. Kita tak kuat dibentengi oleh amal kita dan ilmu kita. Ilmu tak banyak, amal tak banyak. Iblis tu hak ilmu banyak, hak amal banyak pun, dia pun terkena ujian yang dahsyat sehingga kan dia kufur kepada Allah. Kita apa saja? Kan? Kita ni apa saja? Amal pun tak banyak, ilmu pun tak banyak. Kan? Nak beramal dengan ilmu tak apa banyak. Kan? Nak beramal saja dengan nak ilmu ada juga, ada ilmu tak beramal pun banyak juga. Jadi kita ni tuan-tuan yang dirahmati Allah kena sentiasa
Duduk dan kemudian kita duduk dengan keadaan tawaduk. Tuan duduk macam tuan duduklah ni. Ni ada ni. Kan kita tuan nak dengar kan ustaz memang banyak kalau lu kira sukat duit ni. Dia tu ustaz dah balik. Saya pun abang. Oh itu kami kena balik kami duit banyak lagi. Sebab kalau sukat lagu tu lah. Kan? Kalau sukat pangkat, ustaz pangkat apa? Jadi dia cerita kat kami ni kena cerita cari orang yang lebih pangkat besar lagi. Cerita. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Sebab itulah Nabi kata Jabir, wahai Jabir bin Abdullah, duduklah kamu dalam majlis ilmu. Sebab supaya minal kibri ila tawaddu, supaya kita ni daripada kita puasa kita hebat, jadi kita orang yang tawaddu, yang tunduk patuh kepada Allah dan rasa rendah diri kita kepada Allah. Tentu ingat senang lah. Nak ambil kitab, nak ambil Quran, nak ambil meja ni duduk di bawah, duduk dengan lenguh. Dia tak apa lah, memang pandai duduk atas kursi sedap. Kan? Sehari lepas cakap banyak, lagi orang bawa pergi tendarah. Balon, makan free, semua free. Dia baru kata betul lah. Kata betul ke tak? Kan? Mungkin tendarah free apa semua, sehari bagi duit pula. Suruh balik, nanti main pula. Bila-bila. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Macam itulah kehidupan kita ni. Kita kena jadi orang yang tawaduk. Main mengaji ni macam tu lah. Main mengaji ni sebab tu. Jadi kenapa betul niat kita muslimin muslimat min rahmati Allah SWT. Dan kemudiannya, dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati orang. Apa yang hak ada dalam hati ni, siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Tapi siapa tahu? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala ni tahu apa yang ada dalam hati, apa yang dibisikkan dalam hati kita. Dan ni cukuplah 7.5 lah. Kan? Hati tak ada. Saya tak tahu lah. Kan? Kawan sebelah pun tak tahu lah. Nampak muka satu macam macam duduk mengaji tadi. Aku duduk geram lah. 7.5 lah. Dia tak apa lah. Oh, ada kerja lain lagi ni. Perut duduk bunyi lah. Roti telur, roti canai. Roti canai, roti telur. Duduk bunyi lah. Dia kata dia boleh buat cakap pandai, duk belecak benda yang sama. Ustaz mana pun duk belecak hak tu lah. Dia kata cukup lah. Kan 7.5 lah. Misalnya lah. Contoh. Kan. Contoh lah. Tapi tengok semua muka clear. Tak ada pun. Tak ada. Kan. Tak ada lah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kita macam tu lah. Kita ni adalah hati ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita beriman sungguh ke? Kita beriman bohong-bohong ke? Kita bercakap hak mana? Sama tak dengan hati? Allah Ta'ala tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu. Macam mana Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, mulut dia mana? Nyumpak Nabi ni bukan bin baik dengan Nabi depan-depan ni. Baik. Semayang belakang Nabi. Pakai tiru Nabi. Abdullah bin Ubay pakai tiru Nabi, bukan pakai topi macam kita lah ni. Kan, halah ni. Masjid ni tak apalah. Keluar pakai topi bosok pendek. Ikut sebab Abdullah bin Ubay tak buat kerja tu. Dia pakai macam Nabi, tiru Nabi. Muka elok, cuci elok, pakaian membersih Abdullah bin Ubay. Segak dia. Abdullah bin Ubay ni. Tiru Nabi lah. Tapi tuan-tuan tengok apa dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ra'sul munafik. Kepala munafik. Jaga elok lah. Kepala munafik. Kepala munafik. Jadi kalau kau hak pakai elok pun kepala munafik. Kau hak pakai hak tak ikut Nabi, takkan dia tu lebih elok. Macam tu lah, kena jaga lah. Jadi hak zahir ni pun kita kena jaga. Hak batin ni lebih-lebih lagi. Sebab hak batin ni orang tak boleh tolong. Kita hak zahir orang boleh tengok. Dia tahu nampak kau syari kau pelan, kau duk pakai seluar kecil, kau pakai seluar ketat, kau nak mati, kau duk pakai tentu aurat pergi elok. Orang boleh tengok kita. Orang kau tua ni pun lebay ni duk bubuh topi pula. Kan dia punya tak orang pakai topi tu tuan-tuan. Dia boleh pergi pakai apa nama hak vampire. Hak hantu lompat tu. Saya duk tengok ni banyak orang pakai apa topi lompat tu. Dia panggil apa tu? Topiah. Anak saya abang letak ayah. Yang tu dia panggil topiah. Nak tahu apa topiah? Topi cempak kepiah. Punya dia tak mau pakai kepiah ni macam mana. Kau hak pakai nak bukan suruh balik pijak apa lagi. Ustaz ni kata aku balik pijak bang kepiah. Dah. Kita ni cukup malu dengan identiti agama kita. Ruginya kita. Tapi bila mati bukan main. Buh lebay, balut. Lebay putih, balut. Bubuh apa dulu dia hidup atas dunia ni kan dia mau pakai. Tak kena lah hati dia. Dia seronok pakai tu. Topi hantu lompat tu.
Hantu Cina lah. Hantu Cina lompat lah. Saya ingat ke tepi tu. Lah ni dia ambil kita orang Islam, kita ambil. Pasal apa kita malu dengan pakaian Islam? Tuan-tuan cuba perhati tengoklah orang hak bomok sekarang saya perhati tengok. Kan bila dia bomok sikit dia taruh janggut sikit. Dia buah lemai, dia pakai pakaian apa, baju apa? Fatihah. Dia buah baju, kalau tak tangan panjang pun dia buah tangan pendek, baju bukan cin pun nampak segak dia berjalan. Sebagai orang tua yang kita nampak manis pada pandangan kita. Ni saya duk mati ni, akhlak-akhlak ni. Tua-tua nak mati buah topi medut topi kita dia nak nasi goreng. Kadang-kadang saya tengok, apa? Kita tak bangga dengan pakaian kita. Kita tak berasa seronok dengan pakaian yang menunjukkan imej Islam. Kan? Kita tak bangga. Sebab tu, kita kena bangga. Kita kena tunjuk imej kita sebagai imej orang Islam. Supaya apa? Nampak ramai, nampak banyaknya orang Islam dah tukar bumi. Supaya apa? Kita orang, kita tahu dia orang Islam, kita banyak. Kita berasa selamat, berasa selesa. Sebab berada di dalam kumpulan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, itu yang paling utama kita hidup. Sebab kita semua nak menuju kepada jalan ni. Hari kita dah baca kitab ni. Alam barzakh, alam syakarat. Kita akan jumpa alam ni. Itu satu lagi, itu satu buat macam mana. Dengan kita berpakaian dengan pakaian yang nampak mudah lah, tetap kita akan mati. Sebab mati itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, tiap-tiap yang hidup pasti mati, kita tahu lah. Nah, kita tak boleh elak. Kan, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita pun tahu bila mai ajal ni dia tak kira bila masa saja dia mai. Kalau sekiranya ajal tersebut telah pun ditetapkan kepada kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang rahmati Allah. Mulai disebut. Dan dia kata kami lebih dekat, dia kata kepalanya daripada urat lehernya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala tu tahu. Nah, lebih daripada tu. Dekat lagi daripada tu. Dekat lagi daripada tu. Allah Ta'ala kata aku tahu lebih daripada tu. Lebih dekat daripada urat leher. Yang paling dekat dengan kita kan. Lebih dekat lagi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ketika dua orang malaikat yang mencatat amal perbuatan. Dalam kitab kita dua orang, saya baca dua orang. Tapi malaikat ni sebut dua. Dia bukan orang lah. Dua malaikat apa dia? Raqibun Atid. Dua malaikat ni Raqib dengan Atid. Orang-orang lah ni tak cakap lah. Kita lah dulu ni kenal malaikat Raqib Atid ni. Macam Tok Wan ni, Tok Nek kita dulu, Tok dulu sebut. Buat. Malaikat bukan cuti. Malaikat apa tu? Raqib Atid. Tu belah kanan. Hang jaga sikit. Raqib dengan Atid tu tulis hang buat apa. Hang cakap pakai lah sikit. Hang buat perangai pakai lah. Dulu orang dulu. Lah ni dia kata buat CCTV. Dia takut dengan kita dengan CCTV lah ni. Hang buat CCTV rakam. La haula wala quwwata illa billah. Inna aliyyil azim. Kita orang Islam kena habaq ni. Raqib Atid ni. Jaga. Duk catat. Duk tunggu tu nak tulis. Apa hang buat. Apa hang tak buat. Apa yang buat baik ke tak. No. Raqib tu tengok. Atid tu tengok hang. Dia bukan memang mana duk ada. Kiri kanan duk ada. Kan? Duk ada. Sentiasa ada. Lah ni nak takut bang. Ni kita tak diberikan nasihat yang betul lah. Jaga. Tu CCTV tu. Jaga. Kan? Dia pun pergi tutup CCTV, dia boleh buat apa pun. Kan? Sebab dia nampak CCTV itu paling besar lah. Tapi, siapa yang dia ni ada nasihat daripada agama. Agama kata jaga Raqib dengan Atid tu ada. إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ. Ni duk ada ni, no? Duk ada. Itu seorang duduk di sebelah kanan, yang satu lagi duduk di sebelah kiri. Raqib Atid. Dan tiada satu, dia kata, ucapan pun, dia kata. Ucapan, itu bukan arcapan. Dalam kitab tu ada juga sikit apa ni silap cetak tu. Ucapan tu, lagi arcapan tak ada lah. Arcapan. Mati lah tu. Pelawak tu. Ni di sini ni. Lagi dia baca-baca sendiri. Tiada suatu ucapan pun. Ucapan. Siapa yang ada kitab lah. Tentu hak hafal kitab tak nak masalah apa. Hak yang ada kitab saja boleh tanda. Hak hafal boleh tukar lagu tu saja lah. Guna otak tukar tu ya. Hak yang ada kitab lah. Tak ada kitab. Hafal kitab tak apa dia boleh tukar lagu tu ya. Jadi yang dia kata diucapkannya. Dia kata. Melainkan ada di dekatnya malaikat
pengawas, malaikat pengawas yang selalu hadir. Betul, kena baca ni, kena ada guru tolong baca, ataupun kita baca dengan kawan yang baca seorang, kena baca sendiri, ada malaikat pengasuh. Oh, malaikat pun ada duk mengasuh juga lah. Pengawas bukan pengasuh. Dan sebenarnya malaikat yang rakib dengan atid. Dan dia kata datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah dia kata yang kamu selalu lari daripadanya. Apa dia? Kita selalu lari daripada mati. Betul, Allah SWT kata dalam Quran, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, dia larilah terang mana pun. Tafirruna minhu, larilah terang mana pun daripada kematian. Sesungguhnya kematian akan datang mencari kamu. Kematian akan mai cari kita. Sebab itulah kita kena buat persediaan. Buat persediaan untuk menghadapi saat-saat sakarat. Dan kita kena sedar yang malaikat ada di kiri dan kanan kita. Kita bila buat benda baik terus dicatat. Tak buat lagi pun dicatatlah kebaikan. Bila buat diganda-gandakan lagi. Tapi bagi orang yang dah buat melakukan kesalahan, kemudiannya ada riwayat dan satu hadis menyebutkan bahawa tidak dicatat terus, tapi diberikan masa kepada dia hampir sekat hari. 6 jam, 7 jam lah kalau kita buh masa. Supaya apa? Kalau Nabi kata mereka ini mohon keampunan daripada Allah SWT dengan apa? Bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Allah SWT ampunkan. Tapi ini dosa-dosa kecil lah. Harus besar tu, kena macam lain lah. Dosa besar, kena taubat sungguh-sungguh. Jangan dia buat dah. Kerana berazam tak mau buat dah. Kan berazam tak mau sesatkan orang. Berazam nak pergi ngaji. Jangan dia buat akal-akal agama ni. Ikut-ikutan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata itulah, dia kata. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Dan dia kata ditiuplah sangkakala. Ini masuk bab alam yang kita tak nampak apa dia. Sangkakala. Sakaratul maut tadi pun kita tak nampak dah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita nak mati ni, akan mai dua selain daripada ujian-ujian ketika nak mati. Tak apa no. Saya tahu tuan-tuan lenguh, saya pun masalah. Tapi tak apa. Saya cerita juga habis-habis lah. Yang lenguh kaki tuan-tuan, kaki saya ada. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ketika masa nak mati ni, ujian macam-macam. Macam-macam ujian main kat kita. Kan? Hak tak sembahyang, ada ujian. Ketika hidup dia tak sembahyang, ada azab dia ketika nak mati. Allah jadikan dahaga, jadikan badan tu panas, jadikan hidup tak tenteram, jadikan lapar. Kalau buat main makanan seluruh dunia ni, semua habis. Mainlah makanan Thailand ke, Singapura ke, Johor ke, Malaysia ke, Arab ke, dia tiba cerah kalau boleh makan. Dia kata aku tak kenyang. Buat main ayak 7 lautan ataupun semua ayak yang ada atas muka bumi ni tidak menghilangkan dahaga dia. Kan dia akan dalam keadaan resah, gelisah, tak boleh buat apa. Orang main ni duk baca Quran tapi dia resah, gelisah. Dan dia juga akan ada ujian mai apa dia? Mai 2 syaitan. Akan mai 2 syaitan tepi dia. Kanan satu, kiri satu. Syaitan. Jadi kan nak mati dekat ni. Tapi kok saya tak cerita kok tuan-tuan mati dulu sebelum dengar cerita ni. Kita sudah biar. Jadi mati, mai nak mati ni ada 2 syaitan. Satu dia mai belah kanan, mai belah kiri. Syaitan yang pertama dia mai dia duduk belah kanan kita, dia kata dia mai tengok, dia kata kenal tak ni, dia kata kita pun tengok dia apa satu kan duk mandang, tengok kanan tengok kiri, orang bukan nampak, kita nampak lah sebab pandangan kita tu telah pun Allah SWT buka untuk kita melihat alam akhirat. Sebab tu nak mati ni disebut apa? Fi qita'in min ad-dunya wa qabalin min al-akhirah. Dia duk buka dah ni, buka dah. Dia nampak dah pandangan tu dah pergi jauh dah. Nampak jauh kan kita tengok orang nak mati, tengok dia mati satu tempat, nampak jauh sayup tu. Dia duk mati dah tu. Dia bukan tengok, dia tembus dah. Alam yang dia tengok tu dia tembus dah pada alam. Masa tu mai satu makhluk, dia pun celek tengok, dia kata, kenal tak ni? Kenal, dia kata, ayah ke? Ya, ayah. Syaitan dia memang mengaku ayah. Ayah ke? Ya, ayah. Hak ikut ayah pin mana macam-macam lah ayah pin Tuhan Harun apa segala mai lah. Ini hak yang hak kita tak ikut betul. Kan? Mai ayah, ya. Ayah dah mati dah, hantar. Dia kata, ayah matilah kamu dalam keadaan Yahudi ni.
Ayah mai kata kita. Matilah kamu dalam keadaan Yahudi. Sebab ayah mati dalam keadaan agama Yahudi. Ini dia mai kata. Nabi cerita dalam hadis. Kan? Itu Ustaz kalau ayah anda tinggal lain, itu tak tahulah itu apa lain cerita. Ini cerita yang dalam hadis Nabi. Kan? Ayah ni mai. Kemudian dia belah kiri pula mai. Belah kiri pula mai pula. Kita pun parti. Kan orang yang kita sayang lah. Kita peluk. Duduk dalam perut dia. Sebab dia, mak mai. Terkejut dah kita nak mati, mak kita mai. Tunggu tak terkejut. Mak mati dulu lagi, lama dah. Mak kita mai. Hang kenal tak ni? Awang kenal tak ni? Kenal. Mak lah. Kan? Hang kenal tak ni? Mak yang dulu mengandung hang. Mak yang dulu ni peluk hang. Mak yang dulu ni selalunya buat baik dekat hang ni. Apa saja orang tak mau kat hang pun mak suka. Walaupun lahir-lahir hang hitam, mak tetap kata hang comel. Kan? Dia kalau dia cakap lagu tu, tapi kita pujuk kita. Setan ni memang dia akan pujuk kita untuk kita mati dalam keadaan jadi geng dia. Esok ni dia nak isi tu, nakal. Kan? Pada ketika tu dah, dia kata mak ni mati dah, hang pun tahu. Jadi mak ni mati dalam keadaan Kristian. Mati dalam keadaan Kristian. No? Jadi matilah kamu dalam keadaan Kristian. Tuan, ujian berat kepada kita di saat-saat nak mati. Sebab tu kita kena mengaji. Kena ada ilmu, kena ada amal. Supaya apa? Inilah yang menjadi benteng kepada kita. Sebab ilmu ni Nabi kata apa? Haisnun minasyaitan. Mengaji ni bukan mengaji saja tentang duduk ni, saat menguap, saat celek, saat mandang lantai, saat tengok atas. Duduk mengaji ni memang letih, tapi haisnun minasyaitan. Diri tuan-tuan diisi dengan apa? Diisi dengan benteng daripada syaitan. Benteng daripada diganggu oleh syaitan ketika saat-saat kematian. Lepas tu, tuan-tuan teruslah. Duduklah dalam majlis ilmu ni insyaAllah. Dan sikit lagi. No? Dan datanglah tiap-tiap, dia kata diri. Bersama, dia kata, dengan seorang malaikat pengiring. Esok kita nak mati esok ni. Kan? Bila mai esok ni. Akan mai lah. Esok ni, di akhirat. Itulah hari, dia kata, terlaksananya ancaman. Dia mati, tiup sangkakala, dia bagi nafkhatul ba'ts. Dan dia kata datanglah tiap-tiap diri, kita semua akan bangkit naik. Bersama dengan siapa? Bersama dengan itu satu orang, dia kata, dengan malaikat pengiring, dan seorang malaikat penyaksi. Ada dua malaikat, satu pengiring, satu saksi. Hari dia iring kita, hari jadi saksi. Buat baik kata buat baik, depan ni akan jadi saksi. Dulu Rakib dengan Atid, ni mai malaikat pengiring dan juga malaikat yang menjadi saksi. Oh, dia ni buat benda baik, ya. Dia ni buat benda maksiat, ya. Kita tak boleh bohong masa tu. Dan kemudiannya, sesungguhnya dia kata kamu berada dalam keadaan lalai daripada hal ini. Jadi peringatan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita duduk dalam keadaan lalai. Jadi bacalah Al-Quran dan mengajilah tuan-tuan hadis-hadis Nabi SAW. Dan dengarlah kata para alim ulama. Ikutlah sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi dan juga sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Duduklah. Nabi apilah. Orang kata apa kat kita? Tunjuk warna kat beberapa hari baru nak mula mengaji. Betul lah. Macam mula-mula tak mau mengaji. Nak mati dah mau nak pergi mengaji. Biar pergi. Orang kata apa pun. Sebab semua akan pergi kat tu. Semua akan masuk ke alam barzakh. Semua akan dibangkitkan di mahsyar. Jadi tuan-tuan, cuba duduk kaji, tengok muka kita. Tengok muka kita di cermin. Tengok tangan kita. Kita berapa hari lagi kita nak duduk atas muka bumi ni. Dan bilakah masanya kita nak duduk dalam kumpulan orang yang sentiasa dalam hidup dia. Dia sentiasa memartabatkan agama Allah SWT. Hari ni kita pun tahu macam-macam orang kata kat Islam. Orang pemain Islam. Orang hina, orang gelak main dengan kita. Dan ada budak buat receh pula ni. Nak suruh pula hak yang bukan Islam tu bagi contoh, bagi cadangan. Supaya apa? Dia ambil pula daripada kalangan dia tu untuk duduk nak bincang masa Islam. Oh, nampak lekeh tak kita? Nampak orang pemain kita lu betul saja. Orang pemain seduit dua gitu ya. Orang tak heran muka kita. Leceh kita. Jadi leceh, jadi orang yang dipermain-mainkan. Tapi kata Profesor Hamka, almarhum Tuan Guru, Profesor Hamka, dia kata apa? Ingat, dia kata, ketika kamu diam saat agamamu dihina, siapkanlah 3 lapis kain kapan
untuk kapalkan diri kamu. Sebab apa? Umpama kamu telah mati sebelum mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, fahamlah maksud dia ni. Kan? Mati, yang mati kita dah nampak mati tu lah. Tapi sebenarnya kita telah pun mati awal. Sebelum kita mati, hak pejam mata, dia cari roh tu. Sebab apa? Sebab saat agama kita dihina, kita diam. Kita tak boleh, kita kena jaga silaturahim. Kan? Orang duk hina, apa biar-biar, apa hina. Nabi bukan semua tu, pandai cakap. Siapa abang? Nabi kalau orang hina, dia cakap. Tapi bila orang hina agama, berkaitan dengan agama, merah muka Nabi, naik awak ni. Nabi bela Islam, bela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, muslimin muslimat dirahmati Allah, tuan-tuan perasan gambar anakku saja. Bila boleh buat contoh. Kan? Bapa percaya tak? Ya. Kan? Anakku Sazali. Ini sebab begitu. Macam tu, orang hina agama, kita boleh kata, ya, rahmatan lil alamin. Boleh tak? Boleh. Tapi baik kena gaya. Baik kena gaya. Ketika saat agama kita dihina, kita bukan boleh duduk. Biar-biar. Kita tu sahlah. Kita orang Islam tak diajak bergaduh. Siapa abang? Allah SWT sebab persediaan. Wa'idhu lahum mastata'atum min quwwah. Nabi SAW pertahankan agama. Ingat tak? Bila Nabi SAW, Allah perintahkan, Muhammad. Kan? Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nabi Allah SWT perintah Nabi Muhammad, pergi jumpa dengan keluarga kamu, nasihat mereka, bagi agama dekat mereka, terangkan Islam kepada mereka. Nabi pergi semua, boleh marah hang ni pun kami pasal ni ya, balik boleh marah. Kan dia dukung kecil-kecil bawah Kaabah tu. Aku dukung dia. Aku makan garam dulu, dulu ajak aku balik berhak. Kemudiannya Allah SWT perintahkan kepada Nabi. Kan Allah SWT kata, wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad, berpaling kamu dengan duk kira, buat tak tahu dekat buat musyrikin. Pergi nasihat depa. Bawa depa kepada Islam. Nabi pun pergi. Berdiri Nabi. Kemudian di mana? Di Bukit Safa. Berdiri di sana. Kemudian Nabi SAW pun bercakap. Abu Lahab mai sekali lagi, pak menekan mai. Kan? Taballaka ya Muhammad. Celaka kamu ya Muhammad. Kan? Kata dekat Nabi celaka. No? Tapi ada baduk viral kata bodoh besok, itu bodoh tu besok. Kan? Celaka. Kata dekat Nabi celaka. Kemudian Allah SWT turunkan ayat. Tabbat yada taballaka ya Muhammad. Celaka kamu wahai Muhammad, kata Abu Lahab. Allah turunkan ayat Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kamu. Dah tahu kedua belah tangan Abu Lahab. Kita ni tuan-tuan, wali dia kata kat Pak Menekan celaka. Pak Menekan kita, dia maki kita, dia marah kat kita 10-20 ketahunan dia marah. Dia kata, hang boleh maki aku Pak Menekan. Tu tengok Nabi. Nabi ni jenis maki orang, kata tak. Tapi Nabi buat sebab apa? Itulah perintah Allah. Suruh bela agama Allah. Bila Abu Lahab ni kata dekat Nabi, taballaka ya Muhammad, celaka kamu hai Muhammad. Tu hina Nabi kan? Hina Nabi tu sebab apa? Bila hina Nabi, orang tak bela Nabi, tak bela agama. Pasal Nabi bawa risalah. Kan? Bawa risalah. Ma syara'a min lisanihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syara'a dibawa daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada masa tu dihina. Allah SWT turun ayat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kamu, wahai Abu Lahab. Jadi tuan-tuan, Nabi pun juga bertekak, maksudnya Nabi juga berhujah dengan pak menekan dia untuk bawa kepada kebenaran. Ini tidak kita. Orang hina Islam, kalau kita tak dihina kawan-kawan kita melahir, dia kata biar-biar salah kita tuan-tuan. Kita tak cakap benar, kita takut nak cakap. Sebab kononnya nak jaga silaturahim, itu bukan jaga silaturahim. Kan silaturahim ni mestilah dengan asas akidah Islam. Kan silaturahim pun jangan sampai dihina Islam, kita buat tak tahu. Itu yang kata Profesor Tenggur Hamka, kata kita ni siapkan kapan ketika orang hina agama kita, hina Islam, kita tak bela Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Dan demi Allah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Nanti kita sambung lagi pada ayat pada perenggan yang seterusnya insya-Allah.
Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini menjadi panduan kepada tuan-tuan dan juga nasihat kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa menjadikan kita orang istiqamah berada pada jalan yang sebenar, pada akidah yang sebenar, dan sentiasa kita ini diberikan kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil waj'alna min 'ibadika salihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.